नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में आपनो हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आजना आ विडियो में आपणे सौ निहाळवाना छीए धोरण 5 के कारव गुजराती में पाठ 2 वरसाद ने 5 पीपरना भाग 4 में पाठ्यपुस्तक पाना नंबर 27 થી 34 पर आपवामां आवेला तमाम मुद्दाओनी प्रवृत्ति सह संपूर्ण और सचोट समजूती आपणे मेळववाना छीए। तो दरेक विद्यार्थी मित्रों मारी साथे आ विडियोना अंत सुधी बन्या रहेजो, जेथी तमने संपूर्ण समजूती मळी रहे। अने हाँ, जो विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो। तेमज आ चेनलमां जे विद्यार्थी मित्रों नवा छे अने चेनलने हजी सब्सक्राइब करी नथी तो जरूरथी मित्रों चेनलने सब्सक्राइब करी देजो। तेमज तमाम पाठनी पीडीएफ तेमज अन्य मटीरियल आ अमारी एप विश्वगुरु संजय पटेल मांथी मळी रही है, जेनी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पण आपवामां आवेल छे। तो तेने जरूरथी तमे डाउनलॉड करीने मोबाइल में साचवी राखजो। दरेक शिक्षक मित्रों और विद्यार्थी मित्रों ने पण आ एप पोताना अभ्यास ने असरकारक बनावा माटे खूब ज उपयोगी निवड़ी शके तेम छे। तो भाग 4 में आपणे सौप्रथम मुद्दा नंबर 21 थी अहीं आपणे शरूआत करीए पाठ समजूती मेळववानी। तो मुद्दा नंबर 21 में सूचना है कि बंने फकराना वाक्यों की सरखामणी करो, तेमां तमने गमता शब्दखंड के वाक्य नीचे લીટી करो, ते पछी बंनेने 10 मांथी गुण आपो। तो अहीं वर्षा ऋतु विषे आपणने माहिती आपवामां आवेली छे। तो आ फकरानी अंदर बंने फकरानी अंदर आपणे वांचन करता करता जे शब्दों के शब्दखंड गमता होय, वाक्य गमता होय तो एनी नीचे લીટી करता जईशुं। तो अहीं मैं मने जे शब्दों गमता होय एना नीचे शब्दखंड के वाक्य नीचे લીટી करेली छे। तमने तमारी रीते जे गमता होय तमे एनी नीचे पण शब्दखंड होय के वाक्य होय एनी नीचे तमे લીટી करी शको छो। आ सिवाय पण तमने कोई गमता होय शब्दों तेनी नीचे तमे લીટી करी शको छो। तो आपणे शरूआत करीए छीए वर्षा ऋतु विशेना आ बंने फकराओनी वांचन करवा माटे। तो कि आपणा देशमां मुख्य 3 ऋतुओ छे, शियाळो, उनाळो अने ચોમાસુ। तो ચોમાસુ एटले ज एने आपणे वर्षा ऋतु कहीए छीए। वर्षा ऋतु, वर्षा एटले के वरसाद, वरसादनी ऋतु एटले टूंकमां वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतुमां वरसाद पड़े छे, आकाश काळा वादळोथी छवाई जाय छे, तेनाथी सूरज पण ढंकाई जाय छे। तो अहीं मैं सूरज ढंकाई जाय छे तेनी नीचे अंदर अंडरलाइन करेली छे। तो तमने आ वाक्य गम्युं होय तो तमे पण करी शको छो। वीजळीना कड़ाका थाय छे, कोई वार मेघधनुष्य पण जोवा मळे छे। जो मेघधनुष्य आ शब्द पण सारो छे, मेघधनुष्य सौने जोवुं गमे एना नीचे तमे લીટી करी शको छो। मैं नथी करी, तमे करी शको छो तमने गमे तो। वरसाद पड़े एटले खाड़ा खाबोचिया अने तळाव भराई जाय छे, देड़का अने बीजा वरसादी जीवड़ा जोवा मळे छे। कपड़ा जल्दी सुकाता नथी, घरनी बहार जवुं होय तो छतरी के रेनकोट साथे राखवो पड़े छे। मने वरसादमां नहावुं गमे छे। जो वरसादमां नहाववानी मजा छे। तो आ वाक्य पण बाळकोने खूब तमने पण कदाच गमशे। तमे पण आ नीचे जो गम्युं होय तो अंडरलाइन करी शको छो। वर्षा ऋतु मारी प्रिय ऋतु छे। वर्षा ऋतु एटले ऋतुओनी राणी। राणीबा पधारवाना होय त्यारे बधा झाड़वा अदब लगावी ऊभा रही जाय, वादळो ढोल नगारा वगाड़े, कोईकवार इंद्रधनुष्य कमान थई ऊभुं रहे अने सूरज पोते वादळानी पाछळ जतो रहे। आकाश पण तेमनी साथे सेल्फी ले, जेनो फ्लेश आपणने छेक नीचे देखाय, जेनो फ्लेश आपणे नीचे देखाय छे। सेल्फी ले एटले के ज्यारे आकाशमां वीजળી थती होय तो एनी वात छे। धरती तो आ जूनी बहनपणीना आवता ज खुशखुशाल थई जाय अने सुगंध परफ्यूम लगावी तैयार थई जाय। ते छेक नवरात्रि सुधी बेव बहनपणीओ तोफान मस्ती करती रहे। नवरात्रि सुधी तो वरसाद पड़वानुं चालू रहेतो होय छे। धरतीना तळाव, कूवा, नदी नाळा पण छलकाई उठे छे। शाळाओ के ऑफिसोमां काम करता लोको राणीबाने मीठी फरियाद करे, समयसर आवता हो तो
મને વર્ષારાણી ગમે છે. તેમની સાથે નીકળી આવતા જીવજંતુ જોવા હું ખિસ્સામાં બિલોરી કાચ રાખું. ધીમે, મધ્યમ કે મુશળધાર વરસાદના અવાજને કાન દઈને સાંભળ્યા કરો, જાણે કે તબલા પર જુદી જુદી થાપ. અને વરસાદમાં નહાવાનું તો શ્યાં ચૂકાય. મને તો આ રાણીબા ઘણા વહાલા છે. તો આ ફકરામાં મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે સૌપ્રથમ અહીં અંડરલાઇન મેં કરી છે કે વર્ષા ઋતુ એટલે ઋતુઓની રાણી. આ વાક્ય મને પસંદ આવ્યું તો મેં એની નીચે અંડરલાઇન કરેલી છે. ત્યારબાદ ધરતી તો આ જૂની બહેનપણીના આવતા જ ખુશખુશાલ થઈ જાય અને સુગંધ પરફ્યુમ લગાવી તૈયાર થઈ જાય. તો આ વાક્ય નીચે અંડરલાઇન છે. તમને આ ટૂંકમાં અંડરલાઇન જે કરવામાં આવી છે એ સિવાયના પણ કોઈ વાક્ય કે શબ્દ ગમતા હોય તેની નીચે તમારે અંડરલાઇન કરી દેવી. ત્યારબાદ ધરતીના તળાવ, કૂવા, નદીનાળા પણ છલકાઈ ઉઠે. વરસાદમાં નહાવાનું તો શ્યાં ચૂકાય એટલે કે ક્યાંથી ચૂકાય. તો આટલા અહીં અંડરલાઇન કરેલા છે. તમે વધારે તમારી રીતે કરી શકો છો. ત્યારબાદ આગળના મુદ્દા તરફ આપણે જઈએ તો મુદ્દા નંબર 22માં આપણને સૂચના આપી છે કે તમને વરસાદમાં ફરવાની મજા આવે છે તો ચાલો વાંચો અને ગાઓ. તો અહીં આપણને ચાલી નીકળીએ પ્રવાસમાં એવી એક સારી એવી પંક્તિઓ સાથે કવિતા આપવામાં આવેલી છે, જેનું આપણને ગાન કે વાંચવાનું કીધું છે. તો આપણે એને શરૂઆત કરીએ વાંચવાની. આજ વરસ્યો વરસાદ ઉપરવાસમાં, કે ચાલ હવે ચાલી નીકળીએ પ્રવાસમાં. માટીની ગંધ મીઠી માર્ગ બતાવશે ને વાયરા સંગાથે થશે વાતો. લીલાછમ ઘાસ પરે હળવેથી દોડીએ ને સાંભળીએ ભમરાને ગાતો. ફૂલ ફોરી રહ્યા છે સુવાસમાં, કે ચાલ હવે ચાલી નીકળીએ પ્રવાસમાં. કોરપ ભૂલાય અને વાલપ છલકાય એવું મોસમનું ભીનું છમ કહેણ. વૃક્ષોની ડાળીને પાંદડેથી વહી ચાલ્યા લીલાછમ વરસાદી વહેણ. રૂપ અષાઢી ઉઘડે ઉજાસમાં, કે ચાલ હવે ચાલી નીકળીએ પ્રવાસમાં. ઉપર વાસેથી વહેણ આવવાની વાટમાં બેસી રહેવાય નહીં ઠાલા. હૈયાના હેત થકી સામૈયા કરવાને આપણે જ વહી જઈએ સામા. ઉર છલકી રહ્યા છે ઉલ્લાસમાં, કે ચાલ હવે ચાલી નીકળીએ પ્રવાસમાં. તો આપણે અહીં દરેક પંક્તિઓનું વાંચન કર્યું. તુષાર શુક્લ દ્વારા સરસ મજાની કવિતા ચાલી નીકળે પ્રવાસમાં અહીં આપણને આપવામાં આવી છે. એવા સરસ મજાના શબ્દોની ગોઠવણ છે અહીંયા કે વાંચતા વખતે જ આપણને ખૂબ જ મજા આવે વાંચવાની પણ. ત્યારબાદ સમગ્ર કવિતા દરમિયાન આપણે અહીં વાતચીતની અંદર જે કાંઈ પ્રશ્નોત્તરી છે એની આપણે સમજૂતી મેળવીએ. તો પ્રથમ સમજૂતી આપણે મેળવવાની છે કે તમને ખૂબ જ ગમી હોય તેવી 3 પંક્તિ લખો. તો આગળની જે કંઈ કવિતા છે ચાલી નીકળીએ પ્રવાસમાં, બરાબર, તો એની અંદર તમને જે 3 પંક્તિ ગમી હોય એ 3 પંક્તિઓને તમારે અહીંયા લખવાની છે. તો મને જે 3 પંક્તિ ગમી છે તે મેં અહીંયા લખી છે કે માટીની ગંધ મીઠી માર્ગ બતાવશે ને વાયરા સંગાથે થશે વાતો. લીલાછમ ઘાસ પર એ હળવેથી દોડીએ. તમને આ સિવાયની કોઈ 3 પંક્તિ ગમી હોય તો તમે તે પણ અહીં લખી શકો છો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ કે તમને કઈ ઋતુમાં ફરવા નીકળવાનું બહુ મન થાય. તમને કોની સાથે પ્રવાસમાં જવું ગમે. તો અહીં જવાબની અંદર જોઈએ કે મને શિયાળામાં ફરવા જવાનું બહુ મન થાય. હું ભાઈબંધ સાથે, મમ્મી પપ્પા સાથે, દાદા દાદી સાથે પ્રવાસમાં જવાનું પસંદ કરીશ. તો શિયાળામાં દરેકને પણ કોઈ પણ શિયાળામાં એને મજા આવે, કેમ કે વરસાદ આવતો ન હોય અને તડકો પડતો ન હોય. એટલે બે જે મોટી જે સમસ્યાઓ છે કે ચોમાસામાં વરસાદ દરમિયાન આપણે ફરી શકીએ નહીં, ફરવા માટેની સમસ્યાઓ, બાકી તો વરસાદની જરૂર હોય જ છે. તો એટલા માટે અહીં શિયાળાની ઋતુ છે એ ફરવા માટે મજા આવે. ત્યારબાદ
તમારા ઘરે કોણ કોણ આવે ત્યારે તમે તેમને લેવા કે આવકારવા સામે દોડતા પહોંચી જાઓ છો? જવાબમાં છે કે અમારા ઘરે નાના નાની, દાદા દાદી, મામા મામી, માસા માસી, ફઈ ફુવા આવે ત્યારે અમે તેમને લેવા કે આવકારવા માટે સામે દોડતા પહોંચી જઈએ છીએ. કેમ કે આપણે આ બધા જે અહીં નામ આપવામાં આવ્યા એના ખૂબ લાડલા હોઈએ, વહાલા હોઈએ છીએ. ત્યારબાદ નો પ્રશ્ન છે કે તમે ક્યારે ક્યારે ખુશીથી છલકાઈ જાઓ છો, ઝૂમી ઉઠો છો? કે મને જ્યારે નવા કપડાં મળે ત્યારે, બહાર ફરવા જવાનું થાય ત્યારે ખુશી મળે છે, એટલે કે ઝૂમી ઉઠું છું, કૂદકા મારતા મારતા આપણે આનંદમાં આવી જાય એમ. ત્યારબાદ નો પ્રશ્ન, વરસાદ આવે ત્યારે તમને શું કરવું સૌથી વધુ ગમે? ચોમાસામાં તમને શું ન ગમે, કેમ? તો કે વરસાદ આવે ત્યારે અમને વરસાદમાં નહાવવું વધુ ગમે છે. ચોમાસામાં અમને ગાળો થાય અને ગંદકી થાય એટલે ગમતું નથી. ચોમાસામાં શું થાય, ગારો થાય, માટી, ચીકણી માટી એવું હોય આજુબાજુમાં, તો ત્યાં ગારો થાય અને ગંદકી જેવું થાય એટલે આપણને ચોમાસામાં ગમતું નથી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે વરસાદ પછી ઉગી નીકળતા લીલાછમ ઘાસનું બિયારણ ક્યાંથી આવતું હશે? આપણે કોઈ ઘાસનું બિયારણ કાંઈ આપણે રોપવા જતા નથી, છતાં પણ ઘાસ તો ઉગી જ નીકળે છે એની આપોઆપ. તો વરસાદ પછી ઉગી નીકળતા લીલાછમ ઘાસનું બિયારણ જે છે ને, એ પશુ પક્ષી છે, પવન અને પાણી આ બધા દ્વારા ફેલાતું હોય છે. પક્ષીઓની ચરકમાંથી પવન દ્વારા ઉડીને તેમજ પાણી સાથે તણાઈને આ બે જુદી જુદી જગ્યાએ ફેલાતા હોય છે ધરતી ઉપર, જમીન ઉપર. અને જ્યારે આવી રીતે વરસાદ પડે, પાણી એને પૂરતું મળે એટલે આવી રીતે એ જે કાંઈ ઘાસ છે તે ઉગી નીકળે છે. એટલે એનું કોઈ બિયારણ આપણે નાખવા જવાનું હોતું નથી. એ બધા આ જે એના બીજ જે હોય છે, એ બીજના જે વાહકો જે છે, પશુ પક્ષી, પવન, પાણી વગેરે, એ વાહકો દ્વારા જ આપમેળે એ એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે પહોંચતા હોય છે. ત્યાર પછી કીધું છે કે આ કવિતા આપણે કંઠસ્થ કરીશું. ખૂબ સરસ છે. 2-3 વખત તમે એનું ગાન કરો એટલે તમને કેટલીક પંક્તિઓ તો આપોઆપ યાદ રહી જ જાય. ત્યારબાદ મુદ્દો છે કવિતામાં કવિ અને વરસાદની કઈ કઈ ક્રિયાઓનું વર્ણન છે? તો કે કવિની કઈ કઈ ક્રિયાઓનું વર્ણન આપ્યું છે? તે વરસાદમાં નીકળવું, લીલાછમ ઘાસ પર હળવેકથી દોડવું, બેસી રહેવું, નદી ઠાલા સામૈયા કરવા. ત્યારબાદ વરસાદની વાત આપી છે ક્રિયા માટે કે ઉપરવાસમાં વરસવું, વરસાદમાં વહેણ, ભીનું છમ કહેણ, બરાબર, આવા શબ્દો એટલે કે ક્રિયાઓ દર્શાવતા શબ્દો આવા આપવામાં આવ્યા છે. મિત્રો, બીજી એક વાત કે તમામ પાઠની પીડીએફ અમારી એપ વિશ્વગુરુ સંજય પટેલમાંથી તમને મળી રહેશે, જેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નીચે આપવામાં આવેલી છે. તો જરૂરથી એપ ડાઉનલોડ કરી શકશો તમે ત્યાંથી, અને સાચવી રાખજો મોબાઈલમાં. ત્યારબાદ 24મા મુદ્દાની આપણે સમજૂતી મેળવીએ. સૂચના છે પ્રવૃત્તિ માટે કે તમારા શિક્ષક વાક્યો મોટેથી વાંચશે, તેમાં જે શબ્દનો અર્થ જે વાક્યમાં બરાબર બંધ બેસતો હોય ત્યાં સવળો અંગૂઠો બતાવો, બરાબર બંધ ન બેસતો હોય ત્યાં ઊંધો અંગૂઠો બતાવો. હવે આપણે અહીં ઉદાહરણ જે અહીં છે એની આપણે વાત કરીએ તો પહેલું અહીં વાક્ય આપ્યું છે, ઉપરવાસ, નદીનું વહેણ જે તરફથી આવતું હોય તે પ્રદેશ. ઉપરવાસ એટલે શું? તો કે નદીનું વહેણ જે તરફથી આવતું હોય ને તે પ્રદેશ, એની દિશા તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં છે શબ્દ, દિશા દર્શાવવા માટે, નદીના વહેણની દિશા. તમને ખબર જ હશે કે પાણી ઢાળ હોય ત્યાં ઢાળથી નીચે તરફ વહેતું હોય, નીચેથી કોઈ ઢાળ ઉપર પાણી આપોઆપ વહેતું થાય નહીં. તો આ ઉપરવાસ એટલે આવી રીતે નદીનું જે વહેણ હોય છે એ જે તરફથી આવતું હોય છે એવો એ ઢાળવાળો પ્રદેશ. ત્યારબાદ અહીં આપણે આગળ જોઈએ મુદ્દામાં કે ગુજરાતમાં કંઈ
એટલો બધો વરસાદ નથી, પણ ઉપરવાસમાં પડેલા ભારે વરસાદના લીધે સરદાર સરોવર ડેમ છલોછલ થઈ ગયો છે. તો આ જે વાક્ય છે એ બંધ બેસતું વાક્ય અહીંયા આપવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતમાં કંઈ એટલો બધો વરસાદ નથી, પણ ઉપરવાસમાં એટલે કે ગુજરાતની ઉપર ઊંચા જે પ્રદેશો હોય ગુજરાતની લેવલથી, તો ત્યાં આગળ ભારે વરસાદ પડ્યો છે. એટલે એ વરસાદનું પાણી છે એ ત્યાંથી એ નીચાણવાળો જે ભાગ છે ગુજરાતનો, ત્યાં વહીને સરદાર સરોવર સુધી ડેમ સુધી આવ્યો અને છલોછલ થઈ ગયો. એટલે બંધ બેસતું વાક્ય છે. એટલે આપણે અહીં સબળો અંગૂઠાની જે નિશાની છે તે અહીં બતાવવામાં આવેલી છે. ત્યારબાદ નું વાક્ય છે કે આપણે ત્યાં થોડોક વરસાદ પડે તોય પાણી ભરાઈ જાય, પણ તેઓનું ગામ તો ઉપરવાસમાં એટલે ત્યાં વરસાદ હોય જ નહીં. તો આ શું છે? બંધ બેસતું અહીંયા વાક્ય નથી, એટલે ત્યાં આવશે ઊંધો અંગૂઠો. ત્યારબાદ આગળનો મુદ્દો જોઈએ આપણે. ટૂંકમાં બીજું વાક્ય જોઈએ. અહીંયા આપ્યું છે વાટ, રાહ, પ્રતીક્ષા. તો આ ત્રણ શબ્દોને વાટ એટલે કે રાહ જોવી, પ્રતીક્ષા કરવી, એમ એકના એક એના અર્થ છે એ સમાનાર્થી શબ્દો. તો એ વાક્ય આપ્યું છે કે દીકરો સવારથી ગાયો ચરાવવા ગયો હતો ને રાત પડી ગઈ ત્યાં સુધી દેખાયો નહીં, એટલે ડોશીમાં બારના આગળ જ એની વાટ જોતા બેસી રહ્યા. તો આ વાટ શબ્દ જે છે એ અહીં બંધ બેસતો શબ્દ ગોઠવાઈ ગયો છે. આગળ જે કંઈ આપણને વાક્યમાં જે સ્થિતિ દર્શાવી છે એને લગતો જ અહીં બંધ બેસતો શબ્દ આવે છે. એટલે અહીં સવળો અંગૂઠો આપણે કરવાનો થાય. ત્યારબાદ બીજું વાક્ય છે મહેમાન આવી ગયા છે, હવે તેઓની વાટ જોઈએ જેથી તેમની આગતા સ્વાગતા શરૂ કરી શકાય. જો મહેમાન તો આવી ગયા છે, હવે હું વાટ જોવાની હોય આગતા સ્વાગતા કરવા માટે? એટલે અહીંયા જે વાટ શબ્દ મૂકવામાં આવ્યો છે રાહ જોવા માટે, તો બંધ બેસતું નથી, કેમ કે મહેમાન તો આવી ગયા છે, તો વાટ તો જોવાની નથી કોઈની. એટલે અહીં આ બંધ બેસતું વાક્ય કહેવાય નહીં, એટલે ઊંધો અંગૂઠો અહીં આપણે કરવાનું થશે. ત્યારબાદ ત્રીજું વાક્ય અહીંયા આપવામાં આવ્યું છે કે સામૈયા કરવા. તો સામૈયા કરવા એટલે શું? તો કે મહેમાન અથવા તો કોઈ મોટા માણસ આવતા હોય તો એને આવકારવા માટે વાજતે ગાજતે સામું જવું. તો તમે લગ્નની સિઝન હોય, કોઈના સગા સંબંધીમાં કે લગ્નમાં ગયા હોવ અને વરાજો આવે, વાજતે ગાજતે વરાજો આવતો હોય, તો સામૈયા કરવા પણ તમે જાતા જોયા હશે દીકરી પક્ષવાળાના, બરાબર, સગા સંબંધીઓને. તો એ સામૈયા કરવું એટલે કે મોટા માણસ હોય, કોઈ મહેમાન હોય, અને વાજતે ગાજતે આપણે એને આવકારવા માટે સામે જવું. હવે આને લગતા બે વાક્યો નીચે છે, તો એમાં આપણે પહેલું વાક્ય જોઈએ. ઉતાવળ કરો, કેટલી વાર? જાન આવી ગઈ છે, સામૈયું કરવાનું મોડું થશે. જો હમણાં જે મેં વાત કરી લગ્નની, એને જ લગતું અહીંયા આપણને વાક્ય આપી દીધું છે કે ઉતાવળ કરો, કેટલી વાર? એમ કેટલી વાર છે? હવે જાન અહીં આવી ગઈ છે, પછી સામૈયું કરવા જવાનું હોય ને, એટલે આ ટૂંકમાં બંધ બેસતો શબ્દ અહીંયા ગોઠવાઈ ગયો છે વાક્યમાં, એટલે સવળો અંગૂઠો આવશે. ત્યારબાદ બીજું વાક્ય છે કે ચોર પોલીસને જોઈ ગયા, તેઓ પોલીસનું સામૈયું કરી શકશે નહીં, એટલે ભાગી જવાના એ નક્કી છે. બરાબર, ચોર પોલીસને જોઈ ગયા, ચોર પોલીસનું સામૈયું કરી શકશે નહીં એટલે ભાગી જવાના એ નક્કી છે. હવે અહીં કાંઈ સામૈયું ન કરવાનું હોય ચોર પોલીસની રમતમાં, બરાબર. ટૂંકમાં ચોર કે પોલીસ ચોરને જોવે કે ચોર પોલીસને જોવે, બરાબર. તો બે એક આમાંથી કોઈનું સામૈયું કરવાના હોય નહીં. અહીંયા કોઈને આવકારવા વાજતે ગાજતે કંઈ જવાના હોય નહીં, બરાબર. આપણને દરેકને ખબર જ છે કે પોલીસ બધી વાજતે ગાજતે આવકારવા કાંઈ ચોરને ન જાય. તો અહીં કાંઈ બંધ બેસતું નથી, સામૈયું કરવાનો જે અર્થ છે આ વાક્યમાં બંધ બેસતો નથી, એટલે અહીં ઊંધો અંગૂઠાનું જે નિશાન છે તે આવશે. ત્યારબાદ ચોથું
વાક્ય માટે આપણે અહીંયા શબ્દ આપ્યો છે ઉલ્લાસ એટલે કે આનંદ. તો એને લગતા બે વાક્યો અહીં જે આપ્યા છે. પૈકી પહેલું વાક્ય જોઈએ કે હું શાળામાંથી ઘરે આવું એટલે મને દૂરથી જોઈને જ મમ્મીના મોં પર ઉલ્લાસ પથરાઈ જાય છે, આનંદ થઈ જાય છે. તો અહીંયા આ જે કાંઈ વાક્ય આપ્યું છે એમાં ઉલ્લાસ શબ્દ બંધ બેસે છે એટલે સવળો અંગૂઠો. ત્યારબાદ બીજું જે વાક્ય છે એમાં આપણે વાંચન કરીએનું કે કાલે મોહને ખોટું બોલી મને સર પાસે માર ખવડાવ્યો, તેને જોઈને જ મને ઉલ્લાસ થઈ આવે છે. હવે કોઈને ઉલ્લાસ આનંદ થાય? કોઈ આપણને ખોટો માર ખવડાવે તો ગમે એવો પાકો મિત્ર હોય તો આપણને આનંદ કે ઉલ્લાસ ન આવે, કોઈની પાસે પીટાવે તો આપણને એટલે અહીં ઉલ્લાસ શબ્દ છે એ બંધ બેસતો નથી એટલે અહીં આવશે ઊંધો અંગૂઠો. તો આપણે અહીં આ 4 વાક્યો જોયા. તો 4 વાક્યોમાં તમે જોવો છો પહેલું વાક્ય દરેક બંધ બેસતા શબ્દવાળું હોય છે એટલે કે એમાં સવળો અંગૂઠો આવે છે, અને દરેકમાં બીજું વાક્ય છે એમાં જે કંઈ શબ્દ આપેલો છે બંધ બેસતો નથી એટલે તેમાં આપણે ઊંધો અંગૂઠો દોરેલો છે. તો આગળ આપણે નવા મુદ્દા તરફ જઈએ છીએ. મુદ્દા નંબર 25ની વાત કરીએ, જેમાં આપણને સૂચના આપી છે કે કવિતામાં આ વાક્યો માટે કઈ પંક્તિનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આગળ જે આપણે તુષાર શુક્લ દ્વારા ચાલી નીકળીએ પ્રવાસમાં જે કવિતાનું ગાન કર્યું, એ કવિતામાં અહીં જે વાક્ય આપવામાં આવેલ છે એ વાક્યને લગતી પંક્તિ કઈ તે શોધી કાઢવાની છે. તો પહેલું વાક્ય અહીં છે, માટીની મધુરી સોડમ રસ્તો બતાવશે. માટી જે છે એની મધુરી સોડમ એટલે કે સારી સુગંધ, મધુરી સોડમ એટલે સોડમ એટલે સુગંધ. બરાબર, આવું તમે દરેકે અનુભવ્યું છે. વરસાદ વરસે ત્યારે માટી જ્યારે ભીની થાય ત્યારે ઘણાને આ માટીની સુગંધનો અનુભવ થયો હશે. સુગંધ ખૂબ સારી મીઠી આવતી હોય એ માટી જ્યારે પીરેલી પલળે ત્યારે. તો એ આપણને રસ્તો બતાવશે, સુગંધ જે દિશામાંથી આવે છે એ પ્રમાણે સુગંધ બતાવશે, એવું અહીંયા આપણે પંક્તિમાં એવું આપ્યું છે. તો એ આવો અર્થ ધરાવતી પંક્તિ છે, માટીની ગંધ મીઠી માર્ગ બતાવશે, આવું આપણને આપ્યું છે. ત્યારબાદ બીજું વાક્ય છે કે આપણે પવનની સાથે ગોઠડી કરીશું એટલે કે ને વાયરા સંગાથે વાતો, વાયરા સંગાથે થશે વાતો. ત્રીજું વાક્ય છે કે નકામું બેસી ન રહેવાય. તો અહીં એને લગતી પંક્તિ છે કે બેસી રહેવાય નહીં ઠાલા, ઠાલા એટલે કે હાવ નકામું. ચોથો વાક્ય છે હૃદયની લાગણીથી સ્વાગત કરીશું એટલે કે હૈયાના હેત થકી સામૈયા કરવાને સ્વાગત કરવું, સામૈયું કરવું. પાંચમો શબ્દ છે ખુશીથી ઉભરાઈ રહ્યું છે. તો એને લગતી પંક્તિ છે કે ઉર છલકી રહ્યા છે ઉલ્લાસમાં. ઉર એટલે કે ખુશી, બરાબર, છલકી રહ્યા છે એટલે કે ઉભરાઈ રહ્યા છે, બરાબર છે. ઉર છલકી રહ્યા છે ઉલ્લાસમાં. ઉલ્લાસ એટલે ખુશી, આનંદ, બધું આનંદ એટલે ખુશી જ છે એટલે કે ખુશીમાં ઉભરાઈ રહ્યા છે, બરાબર, એમ ખુશીથી ઉભરાઈ રહ્યું છે. ત્યારબાદ 26મા મુદ્દાની આપણે વાત કરીએ, જેમાં આપણને સૂચના આપી છે કે આંખ, કાન, નાક અને ત્વચાને લગતા શબ્દો કવિતામાંથી શોધીને લખો. તો કવિતામાં આંખને લગતા જે કંઈ શબ્દો છે તે તમારે અહીં આપણે લખવાના છે શોધીને. તો આંખને લગતા શબ્દોમાં અહીં એક શબ્દ તમને આપવામાં આવ્યો છે મારમ. પછી ઉજાસ, આંખથી જ જોવાનું હોય ને ઉજાસ. જો આંખથી તમે જોઈ શકતા હો તો તમને ખ્યાલ આવે ઉજાસ એટલે કે અજવાળું છે. બાકી આંખ નથી એના માટે તો અજવાળું શું અને અંધારું શું એને તો દેખાવાનું જ નથી. એટલે આંખને લગતો શબ્દ છે આ ઉજાસ. એ સામૈયા, સામૈયા પણ આંખને લગતા પ્રશ્ન શબ્દની અંદર જ આવશે. ત્યારબાદ કાનને લગતા જે શબ્દો છે તેની વાત કરીએ તો વાતો. તમે એકબીજાની વાતો સાંભળી શકો તો તમે સામ વાતો કરી શકો, બરાબર. પછી ભમરાને ગાતો, ભમરાને ગાવાની સાંભળવાની વાત હતી જે ગાતો હોય એને, બરાબર, કવિતાની અંદર. તો ભમરાને ગાતો, આ બે શબ્દો છે કાનને લગતા. પછી નાકને લગતા એક ગંધ આપ્યું છે, બીજો સુવાસ.
પછી ત્વચાને લગતા તો ભીનું ભીનું. હવે કોઈ સપાટી ભીની છે તો તમે તમારી ચામડીના સાથેનો સંપર્ક થાય, હાથની ચામડી ગમે તે, બરાબર, તો એ ત્વચા સાથે જ્યારે એ ભીનાશવાળો જે કાંઈ ભાગ છે તમે સ્પર્શ કરો ત્યારે આપણને અનુભવ થાય કે ભીનું છે, તો એ ત્વચાને લગતો શબ્દ છે ભીનું ભીનું. પછી લીલુંછમ ઘાસ, બરાબર, વગેરે. ત્યારબાદ કીધું છે કે વરસાદ પડ્યા પછી એક ખભે દફતર લટકાવીને શાળામાં જવાનો અભિનય કરો. પ્રવૃત્તિ વર્ગખંડમાં કે આપણે ઘરે પણ કરી શકીએ. વરસાદ પડ્યા પછી, વરસાદ પડી ગયા પછીની વાત છે કે એક ખભે દફતર લટકાવવાનું. આપણે બે ખભે દફતર લટકાવી દેતા હોઈએ, પણ એક ખભે લટકાવવાનું કીધું છે અને શાળામાં જવાનો અભિનય કરવાનો છે. તો તમે વરસાદ પડી ગયા પછી રોડ ઉપર પાણી ભરાયેલું હોય, કાચો રસ્તો હોય તો રોડ પર પાણી હોય, ખાબોચિયા ભરાયેલા હોય, ક્યાંક ચીકણી માટીના કારણે ચીકાશ થઈ ગઈ હોય, તો તમે આવા રસ્તા ઉપર કેવી રીતે ચાલતા ચાલતા તમે નિશાળે જાઓ, શાળાએ. દફતર એક ખભે લટકાવેલું હોય, ગણવેશ પહેરેલો હોય તો તમે ગણવેશ બગડે નહીં એનું પણ ધ્યાન રાખતા હોવ, બરાબર. તો એ કેવી રીતે તમે પગ મૂકો અને જાઓ એનો અભિનય કરવાનો. ખૂબ મજા આવશે મિત્રો. તમે ઘરે કે વર્ગખંડમાં જ્યારે ફ્રી હો ત્યારે આવો અભિનય કરી જોજો. ત્યારબાદ 27 નંબરનો મુદ્દો છે કે કવિતાના આધારે જવાબ આપો. પહેલો પ્રશ્ન છે, પહેલો વરસાદ આવે ત્યારે શું શું થાય છે? તો કે પહેલો વરસાદ આવે ત્યારે માટીમાંથી સુગંધ આવે છે. પહેલો વરસાદ હોય ને ત્યારે જ માટીમાંથી સુગંધ આવે. આગળ મેં સમજાવ્યું તમને. બધી જગ્યાએ લીલું ઘાસ ઉગી નીકળે, નાના મોટા જીવજંતુઓ બહાર નીકળી આવે, કેમ કે પાણી, વરસાદનું પાણી જમીનની અંદર જાય, અંદર પાણી ભરાય એટલે એ જીવજંતુઓને બહાર આવવું પડે પાણીના કારણે. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે કે ઉપરવાસમાં ખૂબ વરસાદ પડે ત્યારે શું શું થાય? કે ઉપરવાસમાં ખૂબ વરસાદ પડે ત્યારે નદીમાં પૂર આવે છે અને ખાડા ખાબોચિયા, નદી નાળા તળાવ છલકાઈ જાય છે. અને નીચાણવાળા જે વિસ્તાર હોય ત્યાં એ પાણી બધું ધસી આવે છે, એટલે કે પૂર આવે. ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન છે, અષાઢ મહિનામાં વાતાવરણ કેવું હોય છે? અષાઢ મહિનાના વરસાદનું એક વર્ણન કરો. તો અષાઢ મહિનામાં વરસાદી વાતાવરણ હોય છે. વાદળોનો ગડગડાટ સંભળાય છે અને વીજળીના ચમકારા પણ જોવા મળે છે. આ મહિનામાં ઘણી વખત ધોધમાર વરસાદ પડવાથી નદી તળાવો છલકાઈ જાય છે. તો અહીંયા 3 પ્રશ્નોના આપણે જવાબની સમજૂતી મેળવી. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ ચોથા પ્રશ્ન તરફ. ચોથો પ્રશ્ન છે કે વરસાદની મોસમને ચોમાસું શા માટે કહે છે? વરસાદની મોસમ એટલે કે વરસાદની ઋતુને. કે આપણા દેશમાં મુખ્ય 3 ઋતુઓ છે, શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસું. જેમાં ચોમાસામાં વરસાદ પડતો હોવાથી આ ઋતુને ચોમાસું કહે છે, વરસાદની ઋતુને. ત્યારબાદ 5મો પ્રશ્ન, સામૈયું એટલે શું? તે ક્યારે ક્યારે અને કોણ કોણ કરે છે? તો કે સામૈયા એટલે કે વાજતે ગાજતે થતું એક સ્વાગત, મહેમાનની આગતા સ્વાગતા. સામૈયા લગભગ કોણ કોણ કરે છે? તો કે અલગ અલગ લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે. કે લગ્નમાં વરરાજાનું સામૈયાથી સ્વાગત કરવામાં આવે છે. મોટી ઉંમરના લોકો જ્યારે યાત્રા કરવા ગયા હોય ને પરત આવે ત્યારે પણ એમનું સામૈયું કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 6થો પ્રશ્ન, ઠાલા બેસી રહેવાને બદલે તમને શું શું કરવું ગમે? તો કે ઠાલા બેસી રહેવાને બદલે અમને રમત રમવી ગમે, દોડાદોડી કરવી ગમે, સારી સારી વાર્તાના પુસ્તકો વાંચવા ગમે, ટીવી જોવું ગમે, મોબાઈલમાં ગેમ રમવી ગમે, આવું બધું ગમે. આમાંથી જે નુકસાનકારક હોય એ ગમતું હોય છતાં પણ તમારે કરવું જોઈએ નહીં, જેમ કે મોબાઈલમાં ગેમ રમવી, ટીવીની વધારે નજીક બેસીને ટીવી જોવું, આવું કરવું નહીં. દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોએ ધ્યાન રાખવું, આપણે સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે. તમને ગમતા 4 પ્રશ્નોના જવાબ લખો. ત્યારબાદ પ્રશ્નો તમને જે ગમતા હોય એના 4 જવાબો લખવાના કીધા છે. આગળ જે કંઈ પ્રશ્નોત્તરી આવી એમાં પછી ઉદાહરણ મુજબ આગળ વધો.
મુદ્દા નંબર 28ની આપણે વાત કરીએ. અહીં એક ઉદાહરણ આપ્યું છે તમને. પહેલું ઉદાહરણ આપણે જોઈએ. બહુ ઠંડી પડે છે આજ રાતના, કે ચાલ હવે કરીએ તાપનું મેદાનમાં. જે આગળ કવિતા આપણે જોઈ એ કવિતામાં તમે જુઓ છો કે છેલ્લું જે પંક્તિમાં છેલ્લી પંક્તિ જે હોય આરો અવરોહની અંદર, તેમાં આ જ રીતે આવતું હતું કે ચાલી નીકળીએ પ્રવાસમાં, એમ આવતું હતું ને દરેકમાં. તો અહીંયા આવે છે કે ચાલ હવે કરીએ તાપનું મેદાનમાં. તો આ રીતે આપણે આપણી રીતે જાતે બનાવવાનું છે વાક્યની અંદર. જે અહીંયા પેલા વાક્યમાં ઉદાહરણમાં આપી રીતે કે આજ પડી છે રજા નિશાળમાં, આજ પડી છે રજા નિશાળમાં, કે ચાલ હવે આપણે ફરવા જઈએ. ત્રીજું વાક્ય જોઈએ. મસ્ત વરઘોડો નીકળ્યો છે ગામમાં, કે ચાલ આપણે જોવા જઈએ. ચોથું વાક્ય. જુઓ પતંગ ચગ્યા છે આકાશમાં, કે ચાલ આપણે પેચ લડાવીએ. પાંચમું વાક્ય કે આજ પપ્પાનો ગુસ્સો છે આસમાનમાં, કે ચાલ આપણે શાંતિથી બેસી જઈએ. કે ધબાધબ થઈ જશે, બતાવાય નહીં ગુસ્સા માણસો, ગુસ્સો આવી ગયા પછી. પ્રશ્ન નંબર 6. એક ગલુડિયું આવ્યું નિશાળમાં, કે ચાલ આપણે રમાડી લઈએ. તો આ રીતે આપણે ઉદાહરણ પ્રમાણે બાકીના જે કંઈ વાક્યો હતા એ પૂર્ણ કર્યા પંક્તિઓની જેમ. ત્યારબાદ 29 નંબરનો જે મુદ્દો છે એની સૂચના છે. ચોમાસામાં પાવાગઢના પ્રવાસે જવાનું છે. ચર્ચા કરીને નક્કી કરો કે ત્યાં શું શું લઈ જશો, શું જોશો. જે નક્કી કરો તે નોંધી લો અને તમારા જૂથની વાત વર્ગ સમક્ષ વાંચો. એક પ્રકારનું જૂથ કાર્ય છે. તો અહીં આપણે નોંધેલી વાત જે છે વર્ગખંડ સમક્ષ કરીએ તો કે ચોમાસામાં પાવાગઢના પ્રવાસ જવા માટે આપણે છત્રી અથવા રેઇનકોટ, એક જોડી કપડાં, નાસ્તો, ચાલવામાં મદદરૂપ થાય તે માટે લાકડી લઈને જવું જોઈએ. ત્યાં પાવાગઢ ડુંગર પર ચડી દૂધિયું અને છાસિયા તળાવ જોઈશું, ચાંપાનેરનો કિલ્લો જોઈશું અને મહાકાળી માતાના દર્શન કરીશું. તો આ એક આયોજન જૂથ કાર્યમાં જે તમે કર્યું, આ રીતે આયોજન તમે તમારી જાતે કરીને વર્ગ સમક્ષ રજૂઆત કરવાની છે. ત્યારબાદ 30 નંબરના મુદ્દામાં આપણે જોઈએ તો સૂચના આપી છે કે આ તો તમને આવડે જ છે છતાં ઉદાહરણ આપેલું છે, તે મુજબ બાકીની વિગતો કોઠામાં લખી દો. તો અહીં આ કોષ્ટક જે આપ્યું છે એ શેનું છે તો કે વર્ષા કિરાણા સ્ટોર્સ. અહીં આ કિરાણા સ્ટોર્સમાં મળતી જે કાંઈ આપણે વસ્તુઓ કરિયાણાની દુકાનમાંથી મળે છે તેની વિગત આપી છે, નામ આપ્યા છે સામે, એની ક્વોલિટી અથવા તો ગુણ આપેલા છે, એનું માપ કે વજન આપેલું છે અને એની સામે એક વાક્ય બનાવેલું છે. જેમ કે પહેલું અહીંયા આપણે જે ઉદાહરણ આપ્યું છે તે જોઈએ. કેળા મોટા 1 ડઝન કેળા, ક્વોલિટી કે ગુણ કેવો તો કે મોટા કેળા, માપ કેટલું તો કે 1 ડઝન, વજન એનું વજન કે માપ, અને વાક્ય બનાવ્યું છે કે અમે મોટા 1 ડઝન કેળા લીધા. તો આ રીતે આપણે અહીં બીજું જાતે બનાવવાનું છે આગળ. તો કે અહીં આપણને શબ્દ વિગતને બધી ચોખા, ક્વોલિટી તો ગુણ કયો તો કે કયા પ્રકારના ચોખા લેવાના છે, ગુજરાત 17, કેટલું વજન તો કે 5 કિલોગ્રામ. હવે અહીં આપણે વાક્ય બનાવીશું ઉપરની જેમ કે 5 કિલોગ્રામ ગુજરાત 17 ચોખા લીધા. બરાબર, આ રીતે. ત્યારબાદ ત્રીજો મુદ્દો છે, ત્રીજો શબ્દ છે મીઠું. કેવું તો કે આયોડિનવાળું, માપ કે વજન કેટલું તો કે 2 પેકેટ. મેં 2 પેકેટ આયોડિનવાળું મીઠું લીધું. આ રીતે એનું વાક્ય લખી શકાય. ત્યારબાદ આગળ વસ્તુનું નામ છે તેલ. કેવું તેલ તો કે ફિલ્ટર્ડ શીંગ તેલ, એટલે કે ફિલ્ટર કરેલું, શુદ્ધ કરેલું શીંગ તેલ. કેટલું લેવું છે વજન કે માપ કેટલું થયું કે 10 લીટર. અમે 10 લીટર ફિલ્ટર્ડ શીંગ તેલ લીધું. પછી સાબુ,
વસ્તુનું નામ છે સાબુ, અને એમાં 3 પ્રકારના સાબુ આપ્યા છે અહીંયા: વાસણ માટેના, કપડાં ધોવા માટેના અને નહાવા માટેના. એમાં વાસણ ધોવા માટેના કેટલા નંગ લેવાશે? તો કે 3. કપડાં ધોવા માટેના 12 નંગ, નહાવા માટેના 6 નંગ. તો દરેકનું અલગ અલગ વાક્ય અહીં આપણે બોલીએ, લખીએ કે અમે વાસણ માટેના 3 નંગ સાબુ લીધા. પછી કપડાં ધોવા માટેનું વાક્ય છે કે અમે કપડાં ધોવા માટેના 12 નંગ સાબુ લીધા, અમે 6 નંગ નહાવાના સાબુ લીધા. તો આ રીતે તે સાબુની આપણે વાત થઈ. ત્યારબાદ વસ્તુનું નામ છે ગોળ. ખાવા માટે ક્વોલિટી ગુણ હું? ખાવા માટેનો ગોળ. દેશી ગોળ હોય, બરાબર, કેમિકલવાળો, વિલાયતી પણ હોય. તો તમારે કયો ગોળ જોઈએ છે તેની વાત છે. પછી અમે 1 કિલોગ્રામ ગોળ ખાવા માટે લીધો, અથવા તો 1 કિલોગ્રામ દેશી ગોળ લીધો, વિલાયતી ગોળ લીધો, એવું પણ લખી શકો. તો અહીં 30 નંબરના મુદ્દામાં સરસ પ્રવૃત્તિ આપી હતી, તેની આપણે વાત કરી. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ. સૂચના છે કે ફકરો વાંચી પહેલા ટેબલમાં ખૂટતી વિગતો ભરો, બીજા ટેબલમાં ખૂટતી વિગતો ભરીને ફકરો બનાવીને લખો. તો વિગત, સંખ્યા, માપ, ગુણ, આ રીતનું તમને કોષ્ટક આપવામાં આવેલું છે. ખૂટતી વિગતો જ્યાં જ્યાં ખાલી જગ્યાઓ આપી છે તે આપણે પૂર્ણ કરવાની છે. તો વિગતમાં અહીં આપ્યું છે પેલું બિલાડી, તો સંખ્યા હું 1 આપ્યું છે. તો માપ એનું શું થાય? તો કે પાતળી. ગુણ તો કે કાળી, કસરત બાદ. ત્યારબાદ દોરડું 1, કેવું? કે જાડું છે. ગુણ એનો શું? તો કે ઝૂલતું અને જાડું. ત્યારબાદ નદી તો કે 1, કેવી? તો કે પહોળી છે, ધસમસતી છે. વહેણમાં પાણીનો પ્રવાહ ધસમસતો પ્રવાહ છે એનો. નદી પાણીથી ભરપૂર ભરેલી હોય તો એ ધસમસતી નદી વહેતી હોય. ત્યારબાદ પુલ તો કે 1, કેવો છે? સાંકડો છે. ગુણ એનો તો કે લાકડાનો બનાવ્યો છે, ઝૂલતો છે. લાકડાનો હોય એટલે થોડો ઝૂલતો પણ હોય, મજબૂત છે અને ખૂબ જૂનો છે એમ. ત્યારબાદ જહાજ, કેટલું? તો કે 1. માપ એનું તો કે વિશાળ જહાજ છે. ગુણ એનો કે જૂનું જહાજ છે. પછી મોજું કે કેવું? 1. માપ કેવું? કે મોટું અને ધસમસતું. તો મોજું એટલે કયું? પહેરવાનું નહીં. દરિયામાં જાઓ ને મોજા આવતા હોય ને એની વાત છે, કે મોટું મોજું આવે છે ને આમ કિનારા તરફ ધસમસતું ઝડપથી પ્રવાહ સાથે આવે છે, બરાબર, એવું એ મોજાની વાત છે. ત્યારબાદ અવાજ તો કે 1. માપ કેવું? તો કે વધારે. ગુણ કેવો? તો કે ઘેરો, જાડો અવાજ હોય ને જેનો, પુરુષોનો કેમ જાડો અવાજ હોય એમ, ઘેરો અવાજ. પછી દરિયો તો કે 1. માપ કેવું? તો કે પોણી દુનિયા જેટલી જગ્યા. દરિયો એટલે શું? તો કે પોણી દુનિયા જેટલી જગ્યા. આખી જે પૃથ્વી છે એ આખો એક ભાગ ગણીએ તો પોણી દુનિયા જેટલી જગ્યા, એટલે પોણો ભાગ દરિયો છે, બાકીના ભાગમાં આપણે બધા જમીન વિસ્તાર ને બધું છે. ગુણ કેવો? તો કે ગજબ કહેવાય ને, ગજબ એમ. ત્યારબાદ વાક્યો જે કાંઈ આપ્યા છે, એ ફકરો 1 આપ્યો છે એનું આપણે વાંચન કરીએ. આમ તો નદી પાર કરવા લાકડાનો ઝૂલતો પણ મજબૂત એવો એક પુલ છે. ગામ લોકો તે જૂના પુલનો ઉપયોગ કરે છે. ગામની એક કાળી બિલાડી કસરતબાજ છે. તે ઝૂલતા જાડા દોરડા પર ચાલીને ધસમસતી અને પહોળી નદીને પેલે પાર જતી રહે છે. જો પહેલા કોષ્ટકમાં બિલાડી, દોરડું, નદી ને પુલ, આ 4 મુદ્દાઓ આપ્યા હતા. જે આ 4 મુદ્દાઓને લગતા જે કાંઈ ફકરામાં એની સંખ્યા, માપ ને ગુણ ને બધું અહીંયા આપેલું હતું. પછી બીજું જે કોષ્ટક છે એમાં આપણે જે કાંઈ ખાલી જગ્યામાં આપણે લખ્યું એના આધારે એક ફકરો, એનો ફકરો જાતે બનાવવાનો કીધો છે. જે આપણે અહીંયા એનું વાંચન કરીએ, બનાવીને જે લખવામાં આવ્યો છે એ, કે એક વિશાળ દરિયો હતો, બરાબર, દરિયાની જે વાત આવી ને અહીંયા, એક વિશાળ દરિયો હતો, તેમાં એક જહાજ હતું. એક વિશાળ દરિયો હતો, તેમાં એક વિશાળ જહાજ હતું. અહીંયા વિશાળ શબ્દ છે, જહાજમાં આપણે લખવાનું છે. એક ધસમસતું મોજું આવતા તે જહાજ વધારે હિલ્લોળા લેવા માંડ્યું.
તે મોજાનો અવાજ કંઈક ગજબનો હતો. ત્યારબાદ આગળ હવે વાત કરીએ આપણે 32મા નંબરના મુદ્દાની ચર્ચા કરીએ તો સૂચના છે આપણને કે કેટલીક વસ્તુઓ અને વ્યક્તિઓ તેમની વિશેષતા સાથે આપેલી છે તે જોડીનો ઉપયોગ કરીને વાર્તા પૂરી કરો. તે માટે વાર્તાનું વાક્ય યોગ્ય બને તે રીતે શબ્દ જોડીમાં જરૂરી ફેરફાર કરો. જેમ કે અહીં ઉદાહરણમાં આપ્યું છે ખિસ્સું શર્ટ કે ગંદુ, ચોખ્ખું, ઉજળું, કડક, ભીનું, રૂપાળું, વહાલું, નવું, નક્કોર. પછી ઇસ્ત્રી આપ્યું છે ગરમ. પછી નીરજ તો કે હોશિયાર, નાનકડો. સૂરજદાદા તો કે પ્રેમાળ, હૂંફાળા. અને દરજી તો કે સમજદાર. તો આગળ ખાલી જગ્યાઓમાં આપણે ખાલી જગ્યાની અંદર શું આવે તેની વાત કરીએ તો કે એક ખિસ્સું હતું. પેલી બે ખાલી જગ્યામાં એક ખિસ્સું એવું આપણે એક ખિસ્સું હતું. તેને નવો નક્કર શર્ટ ગમતો હતો. તેને નીરજના નવા નક્કર શર્ટ પર બેસવું હતું, પણ નીરજે તો કહી દીધું ભાગ અહીંથી, ઓ ગંદા ગંધારા. ગંદુ શબ્દ જે હતો ને એનો આપણે ઉપયોગ કર્યો અહીંયા ગંદા ગંધારા. ખિસ્સું તો રડી પડ્યું, પોતાના આંસુમાં ધોઈને ભીનું ચોખ્ખું થઈ ગયું. ગંદુ હતું ને તો રડી પડ્યું, પોતાના આંસુથી ધોવાઈ ગયું અને ભીનું થઈ ગયું, ચોખ્ખું થઈ ગયું. તો ભીનું શબ્દ અને ચોખ્ખું શબ્દ જે અહીંયા આપણને આપ્યો હતો, બરાબર, એ બે શબ્દોનો પણ આમાં ઉપયોગ થઈ ગયો. ત્યાં તો પ્રેમાળ સૂરજદાદા આવ્યા. સૂરજદાદામાં લખ્યું પ્રેમાળ, હૂંફાળા. તેમણે વહાલથી, હૂંફથી એને સૂકવી દીધું. વહાલું અને હૂંફાળા જે શબ્દ હતો એનો પણ અહીં પ્રયોગ થઈ ગયો. તેમણે વહાલથી, હૂંફથી એ ખિસ્સાને સૂકવી દીધું, ભીનું થઈ ગયું હતું તે. પછી ખિસ્સું ધોબી પાસે ગયું. ધોબીએ ગરમ ઇસ્ત્રી ફેરવી. એના ઉપર શું કર્યું? ગરમ ઇસ્ત્રી ફેરવી. તો ઇસ્ત્રીમાં ગરમ લખ્યું હતું ને, તો એ શબ્દનો ઉપયોગ થઈ ગયો. ખિસ્સું તો કડક અને ફાંફડું થઈ ગયું. કેવું થઈ ગયું? કડક. કડક શબ્દ પણ અહીં આપવામાં આવ્યો હતો આપણને ખિસ્સા માટે, તો એ શબ્દનો પ્રયોગ થઈ ગયો. ખિસ્સું તો પહોંચ્યું દરજીને ત્યાં. સમજદાર દરજીએ તો તરત જ તેને નીરજના શર્ટ પર બેસાડી દીધું. તો આ રીતે આપણે કૌંસમાં આપવામાં આવેલા જે મુદ્દા શબ્દો હતા એની મદદથી આપણે ખાલી જગ્યાઓ પૂર્ણ કરી. ત્યારબાદનો નવો મુદ્દો છે 33મો મુદ્દો કે કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. પછી ટેબલમાં નોંધ કરો કે શાના વિશે ખાસ માહિતી મળે છે. તો અહીં કૌંસમાં શબ્દ આપણને આપવામાં આવ્યા છે. એક સાવધાનીપૂર્વક, ધીમેથી, થોડે, મજેદાર, શાંતિથી વગેરે. તો હવે આ શબ્દોની મદદથી આપણે ખાલી જગ્યા પૂરીએ. તો અહીં આ મજેદાર, પેલી ખાલી જગ્યા જે અહીં છે મજેદાર આવશે. આ મજેદાર કેવી એ શબ્દ જે કૌંસમાં આપ્યો છે ને એના જવાબમાં મજેદાર પ્રવૃત્તિ માટે તમારી શાળામાં કેવી રીતે, તો કે સાવધાનીપૂર્વક જગ્યા શોધો. તમારા કેટલા, તો કે જવાબમાં આવશે એક. તમારા એક મિત્રને કેટલે, તો કે થોડે, કેટલે દૂર એટલે કે થોડે દૂર ઊભા રહેવા કહો. અને તેને કેવી રીતે, તો કે ધીમેથી કંઈક બોલવા કહો. બાકીના બધાએ કેવી રીતે, તો કે શાંતિથી સાંભળવાનું છે. તો અહીં આપણને કૌંસમાં જે ફકરો હતો એ ફકરામાં કૌંસની અંદર તમને પ્રશ્નનો શબ્દ આપવામાં આવ્યો હતો અને એના આધારે આપણને ઉપર ઘાટા શબ્દો જે કૌંસમાં આપ્યા છે ખાલી જગ્યા પૂરવા માટે, એ પ્રશ્ન શબ્દના ઉપયોગથી આપણે એ ખાલી જગ્યા પસંદ કરવાની હતી. યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરીને એ ખાલી જગ્યા પૂરવાની હતી, જેની આપણે વાત કરી અહીંયા. હવે ટેબલ એટલે કે કોષ્ટક જે નીચે આપ્યું છે એમાં એની આપણે નોંધ કરવાની છે ખરાની નિશાની સાથે. કે પેલું વિગતમાં આપ્યું છે પ્રવૃત્તિ, નામ, ક્રિયા, ખાસ માહિતી. નામ, ક્રિયા અને ખાસ માહિતી. તો આ નામ, પ્રવૃત્તિ એ નામ છે કે ક્રિયા? તો બેમાંથી નામ, પ્રવૃત્તિ એક નામ છે.
અને એટલે આપણે નામમાં ખરાની નિશાની આવશે. પછી ખાસ માહિતી તો કે કેવી પ્રવૃત્તિ, તો કે મજેદાર પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. પ્રવૃત્તિ કેવી કરવાની કીધી હતી? મજેદાર. એટલે ખાસ માહિતીમાં આવશે પ્રવૃત્તિ કેવી છે? મજેદાર. પછી જગ્યા શોધવી. જગ્યા શોધવી તો એક નામ થયું કે ક્રિયા કરવાની થાય આપણે, તો કે ક્રિયા કરવાની હોય આપણે. જગ્યા શોધવા માટે જે આપણે આમથી આમ ફરીએ, નિર્ણય લઈએ કઈ જગ્યા સારી છે બધું, તો એ જગ્યા શોધવી ક્રિયા થઈ. અને ક્રિયા કેવી રીતે કરવાની છે? તો આપણને ખાલી જગ્યામાં આપ્યું હતું, સાવધાનીપૂર્વક જગ્યા શોધો એવું આપ્યું હતું. એટલે કે એની ખાસ માહિતીમાં આવશે સાવધાનીપૂર્વક. પછી મિત્ર. મિત્ર એ શું છે? ક્રિયા નથી, તો એ શું આવશે? નામમાં આવશે. મિત્ર એક નામ છે. અને માહિતીમાં તો કે આપણને કીધું કે તમારા એક મિત્રને, એમ તો એક આવશે. મિત્ર અહીંયા એક આપ્યો છે. ઊભા રહેવું. તો ઊભા રહેવું એક ક્રિયા છે, એટલે ક્રિયા નીચે ખરાની નિશાની આવશે. અને ઊભા રહેવાનું ક્યાં કીધું હતું? તો કે થોડે દૂર. એટલે જો માહિતીમાં થોડે દૂર લખવાનું છે. બોલવું. તો બોલવું પણ એક ક્રિયા છે. અને અહીં બોલવાનું કઈ રીતે કીધું છે? ધીમેથી. એટલે એની ખાસ માહિતી બોલવા માટે શું છે? ધીમેથી બોલવાનું એમ. એ સાંભળવું એ પણ એક ક્રિયા છે. અને સાંભળવાનું કઈ રીતે કીધું છે? અહીંયા ફકરાની અંદર ખાલી જગ્યા એવી તેમાં તો કે શાંતિથી. તો એ ખાસ માહિતીની નીચે આપણે સાંભળવાની સામે ખાસ શાંતિથી એવું લખવાનું થશે. ત્યારબાદ 33મા મુદ્દાનો બ. આપણને અહીં એની સૂચના આપી છે શું કરવાનું પ્રવૃત્તિમાં, કે આ પ્રવૃત્તિની તરતની પહેલાની પ્રવૃત્તિમાં જે શબ્દ નામ હોય તેના ફરતે વર્તુળ, ક્રિયા હોય તેની ફરતે લંબચોરસ બોક્સ, અને ખાસ માહિતી હોય તેની નીચે ખાલી જગ્યા કરો. આ પ્રવૃત્તિની તરત પહેલાની જે પ્રવૃત્તિ છે એની વાત કરી હતી. ત્યારબાદ 34મો મુદ્દો. અહીં આપણને એની સૂચના છે કે વરસાદ વિશે તમે ઘણું વાંચ્યું, સાંભળ્યું અને પ્રવૃત્તિઓ પણ કરી. હવે મસ્ત ભાષામાં મારો વહાલો વરસાદ વિષય પર 10 થી 15 વાક્યો લખો. આ ઘરેથી તમારે લખવાનું છે. પહેલી વાર તમે લખેલા ફકરા અને આ ફકરામાં શું ફરક પડ્યો તે કહો. આ ફકરાને 10 માંથી ગુણ આપવાના કીધા છે. તો અહીં 10 થી 15 વાક્યો અહીં આપવામાં આવેલા છે, તેને આપણે વાંચીશું. કેટલાકને વરસાદ ભીંજવે છે તો કેટલાકને સ્પર્શે છે. નાના બાળકો હોડી બનાવી વરસાદને કારણે બનતા નાના ખાબોચિયા કે વહેતા પાણીમાં હોડી વહેવડાવવાનો આનંદ લે છે. અહીં હોડી આવશે, મોડી શબ્દ થઈ ગયો છે. ત્યારે પહેલા ધોરણની કવિતા ખાસ યાદ આવે છે. ચાલો ચાલો ને રમીએ હોડી હોડી. પ્રકૃતિનો આશીર્વાદ પામીને ખેડૂત ખુશ થઈ પોતાના ખેતરે નીકળી પડે છે. ખેતરમાં અનાજની વાવણી કરે છે અને પ્રકૃતિ તેની મહેનતનું ફળ કણમાંથી મણ કરીને આપે છે. વૃક્ષો તથા નાના મોટા છોડ વરસાદમાં નાહીને તાજા થઈ જાય છે. વરસાદનું પાણી જંગલોમાં પડતા ત્યાં વનરાજી ખીલી ઉઠે છે. ધરતી પર ચારે બાજુ લીલી ચાદર પથરાઈ હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળે છે. આમ વરસાદ દરેકને આનંદ આપે છે. તો સરસ મજાની પ્રવૃત્તિ આપણે જોઈ. મુદ્દા નંબર 34માં વહાલો વરસાદ, મારો વહાલો વરસાદ શીર્ષક પર આપણે 10 થી 15 વાક્યો અહીં સરસ મજાના તમારી સમક્ષ રજૂ કર્યા. તમારે ઘરેથી આ હોમવર્ક ઘરકામ તરીકે કરવાનું છે, તો તમે આ ફકરાની મદદથી તમે તમારી રીતે પણ નવું કંઈક કરી શકશો. ત્યારબાદ 35મા નંબરના મુદ્દાની વાત કરીએ. તેમાં સૂચના આપી છે આપણને, વાક્યો વાંચો અને પ્રશ્નોના જવાબ આપો. તો પહેલું વાક્ય અહીંયા છે, સૂચના છે 1 નંબરની અંદર મુદ્દા 1માં, વાર્તામાં આવતા જે અંગ્રેજી શબ્દોના અર્થ તમને આવડતા હોય તેના પર વર્તુળ કરી દો. જો શબ્દનો અર્થ ન આવડે તો જ અર્થ શિક્ષકને પૂછવો કે આ ગુજરાતી વાર્તામાં બીજી કઈ ભાષાના શબ્દો હશે. તો આ ગુજરાતી વાર્તામાં બીજી અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દો હશે. આપણને ઉપર આપ્યું છે ને અંગ્રેજી શબ્દો, એમ અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દો હશે. ત્યારબાદ ગોળ એટલે કે વર્તુળ કરતા પહેલા વિદ્યાર્થીએ શું નક્કી કરવાનું છે?
तो कि क्या शब्दनो अर्थ नहीं आवड़तो ते नक्की करवानुं। बराबर, नहीं आवड़तो ए नक्की करवानुं छे ने। आवड़े छे कि नहीं आवड़तो एने। आवड़े छे तो वर्तुळ करशे, नहीं आवड़तो तो शिक्षकने पूछवानुं छे। આગળના મુદ્દામાં એ જ છે કે જે શબ્દ ન આવડતો હોય તે શબ્દનું શું કરવાનું છે, તો નથી આવડતો જે શબ્દનો અર્થ નથી આવડતો એ શબ્દ શિક્ષકને પૂછવાનો છે. જો તમે ઉપરના વાક્યમાં લખ્યું છે તેમ કરશો તો તમને એ વાર્તામાં આવતા બધા અંગ્રેજી શબ્દોનો અર્થ આવડી જશે, તો કે હા. જે નથી આવડતા એ શિક્ષકને તમે પૂછી લેશો તો તમને નથી આવડતા એ પણ અંગ્રેજી શબ્દોનો અર્થ આવડી જશે. આમાં શિક્ષકે શું કરવાનું છે, તો બાળકને ન આવડતા અંગ્રેજી શબ્દોના અર્થ કહેવાના છે. શિક્ષકે શું કરવાનું હતી પ્રવૃત્તિ, તો કે વિદ્યાર્થી મિત્રોને જે કાંઈ અંગ્રેજી શબ્દોના અર્થ નથી આવડતા તેનું એને માર્ગદર્શન કરવાનું છે. એ શબ્દ વિશે સમજૂતી આપવાની છે, એનો અર્થ શું થાય. ત્યારબાદ બીજા નંબરના વાક્યની આપણે વાત કરીએ. ઉદાહરણ પ્રમાણે બંને ક્રિયાઓના અર્થ લખો અને તે બે ક્રિયાઓની સંયુક્ત ક્રિયાઓનો અર્થ જાણો. તો પહેલું છે કે સંયુક્ત એટલે શું. હવે આ વાક્યને લગતો આપણને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે કે સંયુક્ત શબ્દ આવ્યો છે, સંયુક્ત એટલે શું. તો એના જવાબમાં આપણે લખી શકીએ બે ક્રિયાઓ ભેગી થાય તેને સંયુક્ત ક્રિયાઓ કહેવાય. અહીં એકદમ સંયુક્ત ક્રિયાઓનો અર્થ જાણો. તો સંયુક્ત ક્રિયા એટલે કે બે ક્રિયાઓ ભેગી થાય તેને સંયુક્ત ક્રિયા કહેવાય. ત્યારબાદ બીજું વાક્ય, બીજો પ્રશ્ન કે આપેલા વાક્યમાં કેટલી ક્રિયાઓ છે. આ જે વાક્યો છે અહીંયા આપ્યા છે એમાં કેટલી ક્રિયાઓ છે, તો કે જવાબમાં આપેલા વાક્યોમાં બે ક્રિયાઓ છે. બરાબર, કેમ કે ઉપર લખ્યું બંને ક્રિયાઓના અર્થ, બંને ક્રિયાઓ એટલે કે બે ક્રિયાઓ છે. પછી ત્રીજો પ્રશ્ન, સંયુક્ત ક્રિયાઓમાં કેટલી ક્રિયાઓ હશે. સંયુક્ત ક્રિયાઓમાં કેટલી ક્રિયાઓનો સમાવેશ થતો હોય, તો કે સંયુક્ત ક્રિયાઓમાં બે ક્રિયાઓ હશે. કેમ કે આગળ આપણે વાત કરીએ સંયુક્ત કોને કહેવાય, તેમાં આપણે સમજ્યા બે ક્રિયાઓ ભેગી થાય એને સંયુક્ત ક્રિયા કહેવાય. તો બે ક્રિયાઓ હોય. ત્યારબાદ ચોથો પ્રશ્ન છે કે વિદ્યાર્થીઓને શું લખવાનું છે, તો વિદ્યાર્થીઓને સંયુક્ત ક્રિયાઓના અર્થ લખવાના છે. બરાબર, તો અહીં સરસ મજાની પ્રવૃત્તિ આપણે મુદ્દા નંબર 2માં પૂરી થઈ. ત્યારબાદ મુદ્દા નંબર 3ની વાત કરીએ કે અહીં આપવામાં આવેલા ઉખાણાના જવાબ શોધો. તમે પણ નવા ઉખાણા બનાવો અને તમારા વર્ગમાં પૂછો. હવે આ વાક્યને અનુરૂપ નીચે પ્રશ્નો આપવામાં આવ્યા છે એની આપણે સમજૂતી મેળવીએ. તો પહેલો જે પ્રશ્ન છે એ છે સૌથી પહેલાં શું વાંચવાનું છે. તો જવાબમાં જોઈએ કે સૌથી પહેલાં ઉખાણા વાંચવાનું થશે. કેમ કે ઉખાણાના જવાબ શોધવાના છે ને, તો ઉખાણા વાંચશો તો જવાબ મળશે, એટલે ઉખાણા વાંચવાના થશે પહેલાં. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે કે તમારે અહીં કયા કયા કામ કરવાના છે. તો આપણને ઉપર વાક્યમાં સૂચનમાં આપેલું છે ને કયા કયા કામ કરવાના છે, તો કે અહીં અમારે ઉખાણાના જવાબ શોધવાના છે અને એના આધારે નવા ઉખાણા બનાવવાના છે. ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે કયું કામ કરવાની મજા આવશે. આ બધા જે કામ છે કયું કામ કરવાની મજા આવશે, તો કે જવાબમાં ઉખાણાના જવાબ આપવાની મજા આવશે. પછી ચોથો વાક્ય અને એને લગતા પ્રશ્નોની વાત. તો ચોથું વાક્ય અહીં છે કે કેટલાક શબ્દ બદલવાથી યોગ્ય વાક્ય બને છે. આવું ઓછામાં ઓછી બે રીતે સુધારો. આ વાક્યને લગતા પ્રશ્નોની આપણે વાત કરીએ તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે અહીં આપેલા વાક્યોમાં શું નકામું હશે. અહીં આપવામાં આવેલા જે વાક્યો છે એમાં શું નકામું હશે, તો અહીં આપેલા વાક્યોમાં શબ્દ નકામું હશે. કેમ કે આપણને શબ્દ બદલવાનું કીધું છે ને યોગ્ય વાક્ય બને એના માટે, એટલે શબ્દ વાક્યમાં ખોટો આપ્યો હોય છે અને શબ્દ બદલીને આપણે યોગ્ય વાક્ય બનાવવાનું કીધું છે. એટલે અહીં આપણે આ પ્રશ્નના જવાબમાં આવશે નકામું શું છે, તો કે વાક્યમાં નકામો શબ્દ છે. ત્યારબાદ અહીં આપેલ
વાક્ય સાચું ક્યારે બને? કે અહીં આપેલ વાક્ય શબ્દ બદલવાથી સાચું બને, યોગ્ય વાક્ય બનશે શબ્દ બદલવાથી. ત્યારબાદ ઓછામાં ઓછી બે રીતે કયું કામ કરવાનું છે? કે ઓછામાં ઓછી બે રીતે સુધારો કરવાનું કામ કરવાનું છે. છેલ્લે આપણને વાક્યમાં પણ બે રીતે સુધારો એમ. પછી ચોથો પ્રશ્ન કે દરેક વાક્ય કેટલી રીતે સુધારી શકાય તેવું હશે? તો કે દરેક વાક્ય ઓછામાં ઓછી બે રીતે સુધારી શકાય તેવું હશે. ત્યારબાદ પાંચમું વાક્ય જોઈએ આપણે અહીંયા, અને એને લગતા પ્રશ્નોની વાત કરીએ. તો કે આપેલા ફકરાના દરેક વાક્યમાં કોઈ ભૂલ છે તે શબ્દ શોધો, તેના પર લીટી કરી સાચો શબ્દ લખો. હવે આખો ફકરો વાંચો. આને લગતા નીચે પ્રશ્નો આપ્યા છે એની ચર્ચા કરીએ. તો પહેલો પ્રશ્ન છે એની અંદર કે તે શબ્દ એટલે કયો શબ્દ? તે શબ્દ એટલે કયો શબ્દ? તો કે તે શબ્દ એટલે ભૂલવાળો શબ્દ. કેવો? ભૂલવાળો. પહેલા વાક્યમાં પણ કે દરેક વાક્યમાં કોઈ ભૂલ છે, એ શબ્દ શોધો. તો આગળ બીજા પ્રશ્નની આપણે વાત કરીએ તો એમાં આપણે જોઈએ બીજા પ્રશ્નની અંદર આપણે વાત કરીએ કે વિદ્યાર્થીએ કયા કયા કામ કરવાના થશે? કે ભૂલવાળો શબ્દ શોધવાનો, તેના પર લીટી કરવાની અને સાચો શબ્દ લખવાનો. પછી ત્રીજો પ્રશ્ન, લીટી કરતા પહેલા વિદ્યાર્થીએ શું નક્કી કરવું પડશે? તો કે લીટી કરતા પહેલા ભૂલવાળો શબ્દ કયો છે તે નક્કી કરવું પડશે. ચોથો પ્રશ્ન, ફકરાના કેટલા વાક્યો ભૂલ વગરના હશે? તો ફકરાના લીટી કર્યા વગરના હશે તે ભૂલ વગરના વાક્યો હશે. અને પાંચમું વાક્ય કે દરેક વાક્યમાં, પાંચમો પ્રશ્ન, દરેક વાક્યમાં કેટલા શબ્દ સુધારવાના થશે? તો કે દરેક વાક્યમાં એક શબ્દ સુધારવાનો થશે. તો સરસ મજાની પ્રવૃત્તિ આપણે અહીં જોઈ. તો વિદ્યાર્થીઓ, તો હવે આપણે આગળ જોઈએ 36 નંબરનો મુદ્દો. એમાં આપણને એ પૂછે કે સ્વર ચિહ્ન એટલે કે હસ્વ ઈ, દીર્ઘ ઈ, હસ્વ ઉ, દીર્ઘ ઉ, આ, ઓ, અનુસ્વાર મૂકો અને શબ્દ વાંચો. તો પહેલો અહીંયા શબ્દ આપ્યો તો તમે જોવો છો એમાં કોઈ હસ્વ દીર્ઘ ઈ અનુસ્વાર કે કંઈ છે નહીં. દ, વળ, દ, પછી ય અને સ દ્રવ્ય એવો આપ્યું છે. તેમાં આપણે શું મૂકીએ સ્વર ચિહ્નમાંથી કે જેનાથી એક સારો શબ્દ બનશે અર્થવાળો? તો કે દને હસ્વ ઈ અને યને એક માત્ર ઉપરથી આપણે લગાવીશું તો દિવ્યસ શબ્દ બનશે. ત્યારબાદ હથયર, હથયર એવું લખેલું છે. તો હથિયારમાં આપણે થને હસ્વ ઈ અને યને એક કાનો મૂકીશું એટલે હથિયાર શબ્દ બને. ત્યારબાદ અકસ લખ્યું છે. શું અકસ? તો અકસ્માં અને કને કાનો લખશો એટલે આકાશ એવો શબ્દ બનશે. પછી જનક, જનક એક પોતે શબ્દ છે રસ્વ દીર્ઘ વગરનો, પણ એમાં આપણે ફેરફાર કરીએ. રસ્વ દીર્ઘ જે કાંઈ કાનો માત્ર લગાડીએ, નવો શબ્દ બનાવીએ તો જને કાનો જા અને તને દીર્ઘ ઈ આપણે લગાવીએ તો જાનકી શબ્દ બને. પછી કત્તર, તો કત્તરમાં યોગ્ય શબ્દ બનાવવા માટે તમે કને ખાલી કાનો લગાડશો એટલે કા કરશો એટલે કા તર શબ્દ બનશે. પછી ઘડિયાળ, ઘડયળ, ઘડિયાળમાં ડને હસ્વ ઈ અને યને કાનો યા થાય એટલે ઘડિયાળ શબ્દ બને. પછી ખસખસલ, તો ખસખસલ એની અંદર આપણે ખને જે બે ખ આપ્યા છે બે ખને હસ્વ ઉ લગાડો અને શ જે આપ્યો છે શરણાઈનો શ એને કાનો લગાડો ખાલી એક એટલે ખુશાલ શબ્દ બને. ત્યારબાદ ગજરાત, ગજરાતમાં ગ જે આપ્યો છે એને હસ્વ ઉ લગાડો અને ર જે આપ્યો છે એને કાનો લગાડો એટલે ગુજરાત શબ્દ બને. ત્યારબાદ પતગય, પતગય એમાં તો જે છે એને અનુસ્વાર અને ગ જે છે એને દીર્ઘ ઈ આપણે લગાડીએ તો પતંગિયું શબ્દ બને. ત્યારબાદ નળયર, નળયર
તો નળિયેરમાં નને એક કાનો લગાડવાનો એટલે ના થાય, અને અળ જે છે એને રસ્વઈ લગાડો એટલે નાળ, અને ય છે એને માત્ર લગાડો એટલે નાળિયેર શબ્દ બને. પછી વછરડ, તો વછરડમાં વને કાનો લગાડવાનો, ર જે છે ડ જે છે એ ડને હસ્વ ઉ અને ડ ઉપર અનુસ્વાર લગાડો એટલે વાછરડું શબ્દ બને. તો સરસ મજાની 36મા નંબરની આ પ્રવૃત્તિ સ્વર ચિહ્ન લગાડીને નવા શબ્દ બનાવવાના આપણે પ્રવૃત્તિ જોઈ. ત્યારબાદ 37મા નંબરની પ્રવૃત્તિ જોઈએ. તો અહીં આપણને સૂચના આપી છે, આપેલા વાક્યોમાં યોગ્ય સ્વર ચિહ્ન મૂકી વાક્ય પૂરું કરો. તો અહીં પહેલું વાક્ય આપ્યું છે, સુરેખા મારી બહેનપણી છે. ત મર, ત પછી મર, નસળમ, જ ભણ, છ. તો અહીં બીજું જે વાક્ય છે એ બીજા વાક્યમાં તમારે શું કરવાનું છે, યોગ્ય સ્વર ચિહ્ન મૂકવાના છે. જેમાં આપણે આગળ શબ્દો બનાવ્યા, યોગ્ય સ્વર ચિહ્ન મૂકીને અહીંયા જે વાક્ય આપ્યું છે એ વાક્યમાં યોગ્ય સ્વર ચિહ્ન મૂકવાના છે. તો આ વાક્ય રચના પૂર્ણ કરવા માટે બીજું જે વાક્ય છે એમાં તમારે તને માતર, મર છે અહીંયા મને કાનો, રને હસ્વઈ, નને રસ્વઈ, સને કાનો, પછી મને કાનો અને અનુસ્વાર, જ એમના એમ રહેશે. ભણ એમાં અણને માતર અને છને એક માતર. આવી રીતે તે મારી શાળામાં જ ભણે છે એવો શબ્દ, એવું વાક્ય અહીંયા બને. ત્યારબાદ બીજા વાક્યની વાત કરીએ તો વસંતરાયથી તડકો સહન થતો નથી. તમન, ચમડ, નજક છે એવું આપ્યું છે. તો અહીં તમન, ચમડ ને નજક એમાં આપણે યોગ્ય સ્વર ચિહ્ન મૂકીએ. તો તમનમાં તને એક માતર ને નને દીર્ઘઈ મૂકવું એટલે તેમની. ચમડમાં તને કાનો અને ડ જે છે એને દીર્ઘઈ મૂકવું એટલે ચામડી. અને નજક જે છે એ નજકમાં નને કાનો અને જ જે છે એને દીર્ઘ રસ્વ ઉ મૂકવું એટલે નાજુક એવું બને. એટલે કે તેમની ચામડી નાજુક છે એવું વાક્ય ત્યાં બીજું બને. ત્યારબાદ ત્રીજા વાક્યની અંદર જોઈએ કે પપ્પાની લુંગી દોરી વડે બાંધીને ચદ અને રમસ પડદ બનાવ્યો. તો અહીંયા ચદ જે છે એમાં ચ ઉપર અનુસ્વાર અને હસ્વ મૂકવો એટલે ચંદુ શબ્દ બને. રમસ જે છે એમાં મ અને શ બંનેને એક માત્ર લગાડવાની. પડદ જે છે એ પડદમાં દ જે છે એ દને કાનો અને એક માત્ર લગાડવાની, અને ય જે છે યને પણ એક કાનો ને માત્ર લગાડવાની. તો વાક્ય બને ચંદુ અને રમેશે પડદો બનાવ્યો. ત્યારબાદ ચોથું વાક્ય છે પવત, દરથ, નન, દખય પણ નજીક રહીએ એટલે ઊંચો લાગે. તો પવત, દરથ, નન અને દખય આમાં આપણે વાક્યોની અંદર સ્વર ચિહ્ન લગાડવાના છે આ શબ્દોમાં. તો પવતમાં વ ઉપર રેફ તમે મૂકો, હકાર, રકાર જેને કહેવાય રકાર એમાં રેફ એ પર્વત બને. દરથમાં દને દીર્ઘ લગાડો અને થ જે છે દીર્ઘ લગાડો દૂરથી એવું બને. નન છે એમાં નને કાનો અને બીજો ન છે એને કાનો અને માતર લગાડો એટલે નાનો. દખયમાં દને એક માતર, ખને એક કાનો લગાડો એટલે દેખાય. આ રીતે પર્વત દૂરથી નાનો દેખાય એવું વાક્ય બને. પણ નજીક જઈએ એટલે ઊંચો લાગે, દૂરથી નાનો લાગે એમ. પછી પાંચમું વાક્ય કે ચંદ્ર પર પહોંચવું હોય તો રક્તમ બસવ પડ. તો ત છે એમાં કાનો માતર એટલે તો, રક્તમ છે એમાં રને કાનો માતર, એક કાનો એક માતર એમ, કને એક માતર, મ જે છે એમાં કાનો ને એક કાનો અને અનુસ્વાર. બસવમાં બ જે છે એને એક માતર, વ છે એને અનુસ્વાર અને હસ્વવું, અને પડમાં ડ છે એને એક માતર લગાવવો એટલે વાક્ય પૂરું થાય કે તો રોકેટમાં બેસવું પડે. ચંદ્ર પર પહોંચવું હોય તો રોકેટમાં બેસવું પડે. ત્યારબાદ 38મા નંબરનો મુદ્દો છે કે વાક્યને ખોટું બનાવતા શબ્દ ફરતે વર્તુળ કરો અને તે શબ્દ સુધારીને લખો. તો અહીં મીનાક્ષી ઘણો હોશિયાર છે. તો મીનાક્ષી એક છોકરી છે, ઘણો એવો શબ્દ અહીં આવે નહીં. માટે અહીં તમારે ઘણો શબ્દ જે છે બરાબર, ઘણો શબ્દ છે એ કેવું છે તો ખોટું છે. આ ઘણો શબ્દ તો એની જગ્યાએ તમારે કયો શબ્દ આવે
તો કે ઘણોની જગ્યાએ ઘણી લખવું પડે, બરાબર. મીનાક્ષી ઘણી હોશિયાર છે, આ રીતે. ત્યારબાદ બીજું વાક્ય છે કે રાજેશ રમતા રમતા પડી ગઈ. તો રાજેશ તો છોકરો છે, એટલે અહીં તમારે ગઈ શબ્દ જે છે એ ગઈ શબ્દ ઉપર રાઉન્ડ આવશે, ખોટો શબ્દ જે છે ગઈ. અને સાચો શબ્દ ગઈની જગ્યાએ તમારે લખવાનો થાય કે ગયો, છોકરો છે એટલે. તો રાજેશ રમતા રમતા પડી ગયો એમ. ત્યારબાદ ત્રીજું વાક્ય છે કે સ્નેહા બોલવા તૈયાર થઈ જાઓ. સ્નેહા બોલવા તૈયાર થઈ જાઓ. જાવ શબ્દ ખોટો છે, એની જગ્યાએ તમારે સાચો શબ્દ કયો આવે? તો જાવની જગ્યાએ આપણે અહીં લખવું પડે ગઈ, એટલે કે સ્નેહા બોલવા તૈયાર થઈ ગઈ એમ. ત્યારબાદ ચોથું વાક્ય કે બા ફૂલ વીણી લાવો. બા ફૂલ વીણી લાવો. તેમાં લાવો શબ્દ જે છે એ ચેકીને આપણે લખવાનો થશે. કયો શબ્દ આવશે? તો કે લાવી, બરાબર. અહીં લાવી કરવાનું, લાવોની. બા ફૂલ વીણી લાવી. ત્યારબાદ ભાઈ બહેને ધમાલ કરી મૂક્યા. તો કરી મૂક્યા, મૂક્યા ન આવે, એ શબ્દ ખોટો છે એટલે ત્યાં વર્તુળ ગયું. સાચો શબ્દ શું આવે? તો કે ભાઈ બહેને ધમાલ કરી મૂકી. મૂક્યાની જગ્યાએ મૂકી લખવાનું. ત્યારબાદ છઠ્ઠું કે નિરાલી જામફળ લાવ્યો. હવે નિરાલી જે છે એ સ્ત્રીલિંગ શબ્દ છે. નિરાલી છોકરીનું નામ હોય, એટલે લાવ્યો શબ્દ આવે નહીં, એ ખોટો છે. તો એની જગ્યાએ સાચો શબ્દ શું લખવો પડે? લાવી, બરાબર. નિરાલી જામફળ લાવી. તો આ રીતે ખોટા શબ્દ ફરતે આપણે વર્તુળ કરીને જે શબ્દને સુધારી લીધા. ત્યારબાદ 39 નંબરનો પ્રવૃત્તિ આપણે જોઈએ કે આપેલા ફકરાના દરેક વાક્યમાં એક શબ્દની ભૂલ છે તે શબ્દ શોધો, તેના પર લીટી કરી સાચો શબ્દ લખો. તો અહીં સસલું શબ્દ છે તે ખોટું છે, આપણે એને ચેકી નાખવાનું રહેશે. એટલે સાચો શબ્દ અહીં આપણે સસલા લખીશું કે સસલા અને કાચબા વચ્ચે હોડ લાગી. સસલું તો ફટાફટ દોડતો જાય, દોડતો એ શબ્દ ખોટો છે, એટલે આપણે ચેકી દેવાનો છે અને એની જગ્યાએ લખવાનું છે દોડતું, બરાબર. સસલું તો ફટાફટ દોડતું જાય. કાચબાથી એવી જલ્દી ન દોડાય, એટલે કે એવી શબ્દ છે તે ખોટો છે. એની જગ્યાએ આપણે એવું શબ્દ લખવું પડે, કાચબાથી એવું જલ્દી ન દોડાય. એવું એટલે કે સસલા જેવું. કાચબો તો ધીમે ધીમે ડગ ભરતું જાય. હવે એમાં અહીં ભરતું શબ્દ છે એ ખોટું છે, ચેકી નાખવાનું રહે. એની જગ્યાએ આપણે ભરતો લખવું પડે કાચબા માટે. કાચબો તો ધીમે ધીમે ડગ ભરતો જાય. એક જગ્યાએ રોકાઈને સસલું ઊંઘ ગયું. તો ઊંઘ શબ્દ ખોટો છે, ચેકી નાખવાનું રહેશે અને એની જગ્યાએ આપણે ઊંઘી શબ્દ લખવો પડે. સસલું ઊંઘી ગયું. ત્યાં વળી ઢાળ હતું શબ્દ ખોટો છે, આપણે અહીં આવે હતો. ત્યાં વળી ઢાળ હતો. કાચબો તો પીઠ ઉપર સરકીને ઢાળ ઉતરી ગઈ. તો અહીં ઉતરી ગઈ એ ગઈ શબ્દ ખોટો છે, એટલે સાચો શબ્દ ગયો લખવું પડશે. એટલે કે કાચબો તો પીઠ ઉપર સરકીને ઢાળ ઉતરી ગયો. એમ કાચબો હરીફાઈ જીતી ગયા. તો ગયા શબ્દ ખોટો છે, અહીં ખાલી કાચબા માટે જ વાપરવાનો છે, જીતી ગયા એમ. તો ગયા ન આવે, એક વચન છે એટલે. તો અહીં આવશે ગયો. કાચબો હરીફાઈ જીતી ગયો. તો આ પ્રવૃત્તિની અંદર પણ આપણે ફકરામાં એક શબ્દ જે ખોટો આપ્યો હતો જે વાક્યોની અંદર એ ચેકીને સાચો શબ્દ લખી દીધો, એટલે કે સુધારો કરી દીધો આપણે અહીંયા. ત્યારબાદ આગળ 40મા નંબરની પ્રવૃત્તિ. તો અહીંયા આપણને પ્રવૃત્તિમાં શું કરવાનું છે એની સૂચના આપી છે તે વાંચીએ કે એવી 3 વાત લખો કે સાંભળનાર કહે આ તો માની જ ના શકાય. આવા 3 વાત લખવાની કીધી છે. જેમ કે ઉદાહરણ તો આપ્યા છે અહીંયા 3 એ સિવાયના બીજા 3 આપણે લખવાના છે. ઉદાહરણ પહેલાં જોઈએ કે આજે મેં સફરજન ખાધું. માની શકાય, આ તો માની શકાય ને, તો ખાઈ શકે. આજે મેં સફરજન પીધું, તો આ તો માની જ ન શકાય. બરાબર, સફરજન પીવાનું ન હોય, ખાવાનું જ હોય. પછી સિંહ મારા ઘરે નાસ્તો કરવા આવે છે. સિંહ મારા ઘરે નાસ્તો કરવા આવે છે. તો કોઈના ઘરે સિંહ નાસ્તો કરવા આવે તો એ
નાસ્તો પડ્યો રહે પણ ઘરવાળા કોઈ દેખાય નહીં, એટલે આ માની જ શકાય નહીં. તો આ રીતે માની ન શકાય, માનવામાં ન આવે એવી 3 વાત લખવાની છે. ઉદાહરણ તરીકે પેલું વાક્ય અહીંયા આપ્યું છે કે આજે મેં મોસંબી ખાધી, એ તો ખાઈ શકાય મોસંબી, બરાબર. અહીંયા જેમ ઉપર 3 વાક્ય આપ્યા હતા ને એ રીતે પેલું વાક્ય એવું આપણે લખ્યું કે જે માની શકાય. પછી બીજું વાક્ય ન માની શકાય એવું ઉદાહરણ છે કે આજે મેં લાડુ પીધા, તો લાડુ પીવાના હોય નહીં કોઈ દી, લાડુ તો ખાવાના જ હોય, એટલે આ માની શકાય નહીં. પછી છે કે કાલે હું સૂર્ય પર ગયો હતો, બરાબર, તો આ પણ માની જ શકાય નહીં. મિત્રો અહીં આપણે 40મો મુદ્દો પૂરો કર્યો. સાથે સાથે બીજી એક વાત કે તમારા ધોરણની તેમજ અન્ય તમામ ધોરણની તમામ પાઠની PDF તેમજ અન્ય મટીરિયલ, વિડીયોઝ વગેરે અમારી એપ વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ નામની જે એપ છે એમાંથી તમને તમામ સાહિત્ય મટીરિયલ મળી રહેશે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપવામાં આવેલી છે. જરૂરથી તમે તેને ડાઉનલોડ કરીને તમારા મોબાઈલમાં સાચવી શકશો અને તમને અભ્યાસમાં આ એપ જરૂરથી ઉપયોગી નીવડશે એવો મારો દાવો છે. તો જરૂરથી તમે એપ ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો. મિત્રો આપણે ભાગ 4 સાથે અહીં પ્રકરણ પાઠ 2 વરસાદ અને 5 પીપરની દરેક પાઠમાં આપેલા દરેક મુદ્દાઓની સમજૂતી જોઈ, સાથે સાથે સ્વાધ્યાયના મુદ્દાઓ પણ જોયા. તો મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો શેર કરજો, લાઈક કરજો વિડીયોને અને તમારા અન્ય મિત્રો સુધી તેને પહોંચાડજો, જેથી કરીને તે પણ વિડીયો થકી પોતાના અભ્યાસને વધુ સારો બનાવી શકે, સારી સમજૂતી મેળવી શકે. તમારા શિક્ષક મિત્રો કે જેમણે આ વિદ્યા તમારા સુધી પહોંચાડ્યો છે એવા શિક્ષક મિત્રોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર, વિદ્યાર્થી મિત્રોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આપણે પાઠ 3માં ફરી મળીશું. જય હિન્દ, જય ભારત.